Now we discuss up to the half lifetime, and we know that's what is the half lifetime. We find out that the time required to disintegrate radioactive element into its half is called a half lifetime. म्हणजे अशा प्रकारे कोणत्याही एलिमेंटचा टोटल अमाऊंट डिस्कनेक्ट होऊन रेडिओक्टिव्ह एलिमेंटचा हाफ होण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो त्याला हाफ लाईफटाईम. आपण हाच ग्राफच्या सहाय्याने जर एक्सप्लेन करायचं असेल आपण ग्राफ काढू त्यासाठी की या ठिकाणी आपण पहा आपण रेडिओक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी वर्सेस टाईम असा जर ग्राफ प्लॉट केला तर आपल्याला असं लक्षात येईल वी प्लॉटिंग ॲक्टिव्हिटी of radioactive elements versus time. Here we plotting activity versus the time t. What happened here? We find out that suppose here 100, 200, 300, 400, 600, 700, here 800. It is activity. It is activity versus time. Time here suppose 500 seconds or minutes. Here 1000. Here 1500. And here 2000 in this way. Now here activity or amount of substance present at initially and here time progresses this. When radioactivity start, initially the radioactive element present is the maximum. So time is 0, here time is 0, the amount of substance present is maximum. When time progresses, radioactive element goes on decreasing, disintegrating as to this. Means at the 0 time is original amount present. When the time changes into 500 seconds or 500 hours or year, then it original amount decreases to its half, or it is a half lifetime. Then again it decreases to its half. If there is a half lifetime is 500 seconds or 500 minutes. In this way, this goes on decreasing and this amount of substance decreases in this way. That's then again it is decreases. And it again decreases. In this way, the time progresses, amount of element goes on decreasing. This originally at 0 time, there are large amount of present, and in time progresses, it goes on decreasing. In this way, this graph also indicates that they are decreasing amount of radioactive element with progressing of time with respect to half lifetime also. In this way, this is about the plot of the graphs. Now, then what is units of this decay constant or rate of radioactive decay? We see here radioactive decay किंवा रेट साठी युनिट्स काय वापरतात तर युनिट्स रेट ऑफ radioactive decay is used as unit in DPS, disintegration per second. It is indicated DPS, disintegration per second, and it also explained in the Curie, that is CI, and we know that, or it also in find, or it also expressed in units of the becquerel, BQ, and here 1 DPS is equal to 1 becquerel, and 1 Curie is equal to 3.7 into 10 raised to 10 DPS. So similarly, 1 Curie, 1 CI is equal to 3.7 into 10 raised to 10 becquerel. In this way, the units of the radioactive rate of radioactive disintegration is find out by using such type of the disintegrations. Now, then we see the next point. In this way, we study the expression of आपण आतापर्यंत radioactive decay चं expression पाहिलं, decay constant चं expression पाहिलं. त्यानंतर आपण त्या ठिकाणी हाफ लाईफ टाईम म्हणजे काय पाहिलं, हाफ लाईफ टाईमचं एक्सप्रेशन पाहिलं,
आणि हाफ लाईफ टाईम नुसार त्या ठिकाणी आपण ग्राफही प्लॉट करून त्या ठिकाणी त्याचं रिलेशन स्टडी केलं. त्याचबरोबर आता युनिट्स पाहिले. देन वी सी द नेक्स्ट पॉइंट. न्यूक्लियर रिएक्शंस. We studied these also all nuclear reactions, but we study the spontaneous nuclear reaction. But afterwards, more and more study, they also observed that the nuclear reaction may carry out artificially. म्हणजे आपण आतापर्यंत जे काही गोष्टी पाहिल्या त्या जे स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन्स असतात जे आपोआप घडतात त्याला आपण रॅडिओॲक्टिव्ह म्हणतो. परंतु न्यूक्लिअर रिॲक्शन आपण आर्टिफिशियली किंवा त्या ठिकाणी मॅन मेड सुद्धा करू शकतो. मग त्या प्रकारच्या कोणकोणत्या रिॲक्शन्स ते आपल्याला पाहायचं आहे. मग त्यामध्ये फर्स्ट आपण न्यूक्लिअर किंवा ट्रान्सम्युटेशन असं म्हणतो. ट्रान्सम्युटेशन, न्यूक्लिअर ट्रान्सम्युटेशन. मग न्यूक्लिअर ट्रान्सम्युटेशन कशाला म्हणतो? ज्यामध्ये द न्यूक्लिअर रिॲक्शन इन विच स्टेबल न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियस बाय बंबार्डमेंट ऑफ द हाय स्पीड पार्टिकल्स. जर एखाद्या ॲटमवर त्याच्या न्यूक्लियसवर हाय स्पीड पार्टिकल्सचं जर बंबार्डमेंट केलं आणि त्यापासून नवीन न्यूक्लिया तयार होतो, तो स्टेबल किंवा अनस्टेबल असेल तर अशा प्रकारच्या प्रोसेसला न्यूक्लिअर ट्रान्सम्युटेशन असं म्हटलं जातं. मग त्यामधील आपणास पहिलं जे पाहिजे ते आर्टिफिशियल ट्रान्सम्युटेशन. आर्टिफिशियल or we also call or induced radioactivity activity. Artificial or induced radioactivity or we also call as a artificial or induced transmutation. Now in this case, what is artificial or induced radioactivity or transmutation? The process in which stable nucleus is converted into the another unstable radioactive nucleus by bombarding high speed particles. Means in this process stable nucleus convert to unstable which again emits some radiations. म्हणजे हे जे आर्टिफिशियल और इंड्युस्ड रेडिओएक्टिव्हिटी ही प्रोसेस जी अशी आहे याच्यामध्ये आपण काय करतो, एखादा स्टेबल न्यूक्लियसवर एखाद्या पार्टिकलचा मारा करतो आणि त्यापासून नवीन न्यूक्लिया तयार होतो. तो नवीन न्यूक्लिया सुद्धा कसा असतो, रेडिओएक्टिव्ह असतो. तो पुन्हा कुठल्या तरी प्रकारचे रेडिएशन इमिट्स करतो, नंतर स्टेबल होतो. त्याला आपण आर्टिफिशियल और इंड्युस्ड रेडिओएक्टिव्ह म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पल बघू की या ठिकाणी आपण जर हा बोरॉन आहे, हा स्टेबल एलिमेंट्स आहे, हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 10 अँड मास नंबर ॲटॉमिक नंबर 5 अँड मास नंबर 10. हा बोरॉन एलिमेंट घेतला ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 5 आहे आणि मास नंबर 10 आहे. याच्यावरती जर आपण अल्फा पार्टिकल म्हणजे हेलियम न्यूक्लियसचा मारा केला तर काय होतं, याच्यापासून नवीन एलिमेंट्स तयार होतो. तो आहे नायट्रोजन, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 7 आणि मास नंबर 13. आणि याच्याबरोबरच आणखीन एक पार्टिकल बाहेर पडतं, न्यूट्रॉन पार्टिकल बाहेर पडतं. मग हा जो नायट्रोजन आहे, हा नायट्रोजन इथे स्टेबल नसतो, हा अनस्टेबल असतो. मग हा अनस्टेबल काय होतं, याचं कन्व्हर्शन पुन्हा अशा प्रकारच्या एलिमेंट्स मध्ये कन्व्हर्शन होतं. म्हणजे हा रेडिओएक्टिव्ह असतो, हा रेडिओएक्टिव्ह काय होतो, नवीन एलिमेंट्स मध्ये न्यूक्लियामध्ये कन्व्हर्ट, कार्बन 6 अँड 13 मास नंबर अलॉंग विथ अ पॉझिट्रॉन. म्हणजे हे अशा प्रकारचं पार्टिकल नायट्रोजन मधून बाहेर पडतं. म्हणजे हा अनस्टेबल नायट्रोजन पुन्हा रेडिएशन इमिट्स करतो पॉझिट्रॉन केल्यामुळे. इथं काय होतं, नायट्रोजनचं कन्व्हर्शन कार्बनमध्ये होतं आणि त्यापासून आपणास हा रेडिओएक्टिव्ह एलिमेंट मिळतो. अशा प्रकारच्या ट्रान्सम्युटेशनला आपण आर्टिफिशियल और इंड्युस्ड रेडिओएक्टिव्ह किंवा आर्टिफिशियल और इंड्युस्ड ट्रान्सम्युटेशन म्हणतो. दॅट इज स्टेबल न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड टू अनदर अनस्टेबल न्यूक्लियस which unstable nucleus again emits radiation and convert into another stable nuclei. In this way, that is about artificial or induced radioactivity. Then another reaction we have to discuss about the next is the nuclear fission. Nuclear type of reaction is the nuclear fission. Second we call nuclear fission reaction.
Now, what is the nuclear fission reaction? In this case, we see the larger nuclei are split up into the smaller fragment nuclei having mass nearly the same of the original, but not perfect as original, because after fragments some large amount of energy release, and due to this their mass is converted to energy means they causes the mass defect. म्हणजे न्यूक्लियर फिजन मध्ये काय होत असतं, जे मोठाले न्यूक्लियस आहेत, लार्जर न्यूक्लियस आहे, याचं कन्व्हर्शन पुन्हा स्मॉलर न्यूक्लियस मध्ये होतं आणि त्याच्याबरोबर काही पार्टिकल्स बाहेर पडतात, त्याचबरोबर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहेर पडते, याला न्यूक्लियर फिजन असं म्हणतो आपण. त्याचं एक्झाम्पल म्हणजे युरेनियम हा जो रेडिओएक्टिव्ह एलिमेंट्स आहे 235, याच्यावरती जर हेलियम न्यूक्लियसचा मारा केला की सॉरी न्यूट्रॉन हे पार्टिकलचा मारा केला, न्यूट्रॉन पार्टिकलचा मारा केला, तर याचं लार्जर न्यूक्लियर युरेनियमचं ब्रेकिंग होऊन बेरिलियम आणि क्रिप्टॉन हे छोटाले फ्रॅगमेंट्स न्यूक्लियर तयार होतात. हियर इज 36, हियर 56, 91 and 142 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी. म्हणजे अशा प्रकारे जर बिगर न्यूक्लियसवर न्यूट्रॉनचा मारा केला तर त्यापासून नवीन स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाय, हियर बेरिलियम अँड क्रिप्टॉन whose atomic number 56 and 36 and whose mass numbers are given along with neutrons, these 3 neutrons and with a large amount of energy. अशा प्रोसेस मध्ये मोठ्या प्रमाणात एनर्जी बाहेर पडत असते. आता ही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऍक्च्युअली चेन रिएक्शन आहे. ही रिएक्शन आपण ॲटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन मध्ये ही रिएक्शन वापरतो, जेथे आपण न्यूक्लियर एनर्जी तयार करतो. न्यूक्लियर रिएक्टर मध्ये अशा प्रकारची एनर्जी तयार होते. ही जी चेन रिएक्शन या ठिकाणी काय होत असतं, आपण जर असं विचार केला तर ही चेन रिएक्शन आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं, आपण हा जो युरेनियम आहे, हा युरेनियम लार्ज ॲटॉमिक साईजचा आहे, हा 92 and 235, याच्यावरती स्लो न्यूट्रॉनचा मारा केला तर त्याच्यापासून हे 2 फ्रॅगमेंट बाहेर पडले, बेरिलियम आणि प्लस क्रिप्टॉन. आणि आणखीन यापासून काय बाहेर पडलं, 3 न्यूट्रॉन्स. plus 3 neutrons. Now these 3 neutrons again break the another uranium. म्हणजे हे 3 न्यूट्रॉन्स पुन्हा काय करतात, या ठिकाणी दुसरे जे युरेनियम असतात त्यांना ब्रेक करतात. म्हणजे these 3 neutrons again breaks 3 uraniums. Now from these 3 uraniums again 3 neutrons are emitted. 3 neutrons. 3 neutrons. 3 neutrons. These 3 neutrons, which again break 3 uraniums. In this way, after every breaking, number of neutrons increases and which break that multiple of the uraniums, and in this way this chain reaction goes on increasing and large amount of energy released. Means आपण एक्झाम्पल पाहतो की ॲटॉमिक बॉम्ब किंवा अणुऊर्जा म्हणतो तेव्हा ॲटॉमिक बॉम्ब, तर ॲटॉमिक बॉम्ब मध्ये अशा प्रकारची न्यूक्लियर रिएक्शन घडते ज्याच्यामधून अनेक युरेनियम काही फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये न्यूट्रॉन्स साइन ब्रेक केले जातात आणि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते. इन दिस वे दिस अबाउट द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द चेन प्रोसेसेस. देन नेक्स्ट रिएक्शन इज this reaction takes place in this manner where breaking of the nuclei takes place in the chain process. आणि हीच अशा प्रकारची रिएक्शन आपण काय करतो त्या ठिकाणी न्यूक्लियर पॉवर
किंवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करण्यासाठी किंवा ॲटॉमिक एनर्जी जनरेटसाठी करतो. त्याचबरोबर अणुऊर्जा म्हणतो आपण मराठीमध्ये, अणुऊर्जा निर्माण करण्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारची न्यूक्लिअर रिॲक्शन आपण कॅरीड आउट करत असतो आणि ह्याला चेन रिॲक्शन असं म्हणत असतो. त्यानंतर आपल्याला दुसरी एक रिॲक्शन बघायची, त्याला म्हणतो आपण थर्ड रिॲक्शन न्यूक्लिअर फ्युजन रिॲक्शन. न्यूक्लिअर फ्युजन. आता न्यूक्लिअर फ्युजन रिॲक्शन मध्ये काय होतं, द स्मॉलर न्यूक्लिया कंबाइन्स टुगेदर टू फॉर्म लार्ज न्यूक्लिया अँड लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज. म्हणजे याच्या पूर्णपणे विरुद्ध. न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये लार्जर न्यूक्लिया स्प्लिट इनटू स्मॉलर वन न्यूक्लिया अलॉंग विथ लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज. आणि न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये स्मॉलर न्यूक्लिया एकत्र येतात आणि त्यापासून लार्जर न्यूक्लियस तयार होतो. दे फॉर्म द लार्जर न्यूक्लियस. मोठा न्यूक्लियस तयार होतो आणि अलॉंग विथ लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज. मग अशा प्रकारचे रिॲक्शन कुठे होतात, वी नो दॅट इन फ्रॉम द सन सोर्स. आपण सूर्याच्या क्रस्टमध्ये अशा प्रकारच्या न्यूक्लिअर फ्युजन रिॲक्शन घडतात. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा बाहेर पडते आणि ती मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा मग आपण वेगवेगळ्या प्लॅनेट्सवर किंवा आपल्या अर्थपर्यंत सुद्धा येऊन पोहोचते. मग अशा प्रकारची न्यूक्लिअर फ्युजन रिॲक्शन हे सन सोर्स किंवा सनच्या क्रस्टवरती घडत असते, सनच्या सरफेसवरती घडत असते. व्हॉट हॅपन इन दिस केस, फॉर एक्झाम्पल हियर वी टेकन दिस हायड्रोजन combines with another tritium hydrogen of isotopes and which forms the here helium nuclei. With helium nuclei with large amount of energy release. म्हणजे हायड्रोजन एक आयसोटोप दुसऱ्या आयसोटोप बरोबर हायड्रोजनच्या कंबाईन झाला त्यापासून हेलियम न्यूक्लिया तयार होतो आणि त्यामधून लार्ज अमाऊंट म्हणजे मोठ्या प्रमाणात फ्युजन. हे एक्झाम न्यूक्लिअर फ्युजन एक्झाम्पल हे ॲटॉमिक बॉम्बचं असतं आणि न्यूक्लिअर फ्युजन रिॲक्शन ही आपल्या हायड्रोजन बॉम्बचं एक्झाम्पल असतं. म्हणजे हायड्रोजन बॉम्बमध्ये घडणारी रिॲक्शन ही अशा प्रकारची असते आणि न्यूक्लिअर किंवा ॲटॉमिक बॉम्बमध्ये घडणारी रिॲक्शन न्यूक्लिअर फ्युजन असते. आणि ह्या दोन्हीच्या कंपॅरिझनमध्ये न्यूक्लिअर फ्युजन म्हणजे हायड्रोजन बॉम्बमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा बाहेर पडते याच्या कंपेअर टू कितीतरी मल्टिपल टॉईस. परंतु एकच मोठा प्रॉब्लेम असतो की ही अशा प्रकारची न्यूक्लिअर रिॲक्शन घडून आणण्यासाठी जी हीट लागते किंवा थर्मल एनर्जी लागते ती फार मोठ्या प्रमाणात लागते. याचं कॉम्बिनेशनसाठी ओरिजिनली एनर्जी जास्त लागते. म्हणूनच सन सोर्समध्ये अशा प्रकारची एनर्जी अवेलेबल आहे म्हणूनच या रिॲक्शन घडतात आणि त्यापासून न्यूक्लिअर फ्युजन प्रोसेस घडते, लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी बाहेर पडते. किंवा वी टेकन अनदर एक्झाम्पल ऑफ दिस न्यूक्लिअर फ्युजन रिॲक्शन. हियर वी कंबाइन्स 2 helium and it forms another helium plus split up into 3 hydrogens. Split up into 3 hydrogens. In this way, means in this way we carry out nuclear fusion reaction in which takes place in sun solar systems. अशा प्रकारची सनच्या सोर्सवर न्यूक्लिअर फ्युजन रिॲक्शन ही घडत असते. म्हणजे अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या न्यूक्लिअर रिॲक्शन या ठिकाणी आपण कॅरी आउट करतो आणि या कंपेअर टू ही रिॲक्शनमध्ये जास्त अमाऊंट ऑफ एनर्जी बाहेर पडत असते. या दोन्हीचं कंपॅरिझन केलं तर आपल्या लक्षात येईल. अँड परंतु ही रिॲक्शन घडून आणण्यासाठी जास्त प्रमाणात थर्मल एनर्जी लागत असते. देन नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज लास्ट पॉईंट रिमेनिंग इज द ॲप्लिकेशन ऑफ रेडिओ आयसोटोप्स.